नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या तिसऱ्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. आपल्या प्रकरणाचं नाव आहे फोर्स अँड प्रेशर. फोर्स म्हणजे बल आणि प्रेशर म्हणजे दाब. फोर्स म्हणजे बलाबद्दल यापूर्वीच आपण मागील इयत्तांमध्ये अभ्यासलेलं आहे. वी ऑल्सो स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. What this law states? This law states that a stationary object on which no force is acting remains stationary. Stationary object म्हणजे स्थिर वस्तू. जी स्थिर वस्तू आहे त्या स्थिर वस्तूवर कोणत्याही प्रकारचं बल कार्यरत नसेल तर ती वस्तू स्थिरच राहते. एखादं पुस्तक पडलेलं आहे त्याला जोपर्यंत तुम्ही उचलणार नाही तोपर्यंत ते त्याच ठिकाणी राहणार आहे. मग पुस्तक हे काय आहे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आहे. अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज ॲक्टिंग रिमेन स्टेशनरी. An object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. या उलट गतिमान वस्तूवर जर बल कार्यरत नसेल तर ती गतिमान वस्तू सुद्धा आहे त्याच गतीमध्ये त्याच दिशेने चालू राहते, पुढे पुढे सरकत राहते. This is Newton's first law of motion. Here some pictures are shown. These pictures show various action. Here in this first picture, a man applies force on the car from behind. Then in this second picture, dog is pulled by this boy. And in this third picture, a boy is playing with football and kick it away. Now, if you observe all these three pictures, you can find that the car moves in forward direction when the man applies force from behind. He touches the car and applies force with his hands. Here, this dog is pulled by this boy by applying force on the rope. या दोरीला हा मुलगा ओढतोय, खेचतोय आणि त्याच्यामुळे जो कुत्रा आहे तो त्याच्या दिशेने ओढला जातोय. या ठिकाणी कार जी आहे ती ही व्यक्ती हाताने पुढे ढकलतीये. Here the boy apply force on the football or kick the football and the ball go away. मुलाने फुटबॉलला किक मारल्यामुळे हा फुटबॉल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेला आहे. त्याच्या ठिकाणी गतिमान तो झालेला आपल्याला दिसतो. So from all these three pictures you can find that the force applied by touching the objects. So this type of force is called as contact force. Such type of force is called as contact force. How can you define contact force? A force is seen to act through a direct contact of object or via one or more object. Such force is called as contact force. Write down the definition in your book. A force is seen to act through a direct contact of the objects or via one or more object. Such a force is called as contact force. थेट संपर्कामुळे एकमेकांशी एक किंवा अनेक वस्तू जर आल्या तर त्या थेट संपर्कामुळे जे बल प्रयुक्त झालेलं असतं त्या बलाला संपर्क बल म्हणजेच कॉन्टॅक्ट फोर्स असं म्हणतात. कॉन्टॅक्ट म्हणजे संपर्क. या ठिकाणी या व्यक्तीचा या कारशी संपर्क झालाय, प्रत्यक्ष संपर्क झाला. या ठिकाणी या मुलाचा आणि या दोरीचा प्रत्यक्ष संपर्क झालेला दिसतोय. याचा आणि या फुटबॉलचा प्रत्यक्ष संपर्क झाला. इफ यू थिंक डीपली यू कॅन फाइंड दॅट द फोर्स अप्लाइड इज मस्क्युलर फोर्स. So muscular force is example of contact force. Muscular force is an example of contact force because the force is applied to objects with the help of our muscles.
जे काही बल लागणार आहे तो बल आपल्या स्नायूंच्या मदतीने वस्तूवर प्रयुक्त केलं जातं आणि म्हणून स्नायुबल हे संपर्क बलाचं उदाहरण आहे. Inversely, here in these pictures, you can observe that here what is this? This is a magnet and some iron nails are there. These iron nails get attracted towards magnet. There is no direct contact in between this magnet and these iron nails, but still they get attracted toward magnet and they stick to the magnet. Here a comb is shown and some pieces of paper are there. When a comb get rubbed against here, small pieces of paper kept on table get attracted to the comb. हा प्रयोग आपण नेहमी केला असेल. स्केलच्या सहाय्याने, प्लास्टिकच्या पट्टीच्या सहाय्याने हा प्रयोग तुम्ही करतात. कागदाचे छोटे छोटे तुकडे घ्यायचे आणि त्या तुकड्यांवरती पट्टी धरायची. ही पट्टी कशी राहील? केसांवरून फिरवलेली, केसांवरून घासून ती पट्टी फिरवायची आणि त्या कागदाच्या तुकड्यांवरती धरायची. काय होतं? कागदाचे जे तुकडे आहेत त्या पट्टीकडे आकर्षिले जातात. या ठिकाणी कंगवा दाखवलेला आहे. कोरड्या केसांमधून कंगवा जर तुम्ही वेगाने विंचरला तर हे कागदाचे जे तुकडे आहेत हे कंगव्याकडे आकर्षिले जातात. द पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड द कोम. Here in this picture you can observe that a coconut is falling from the coconut tree. नारळ जे आहे ते नारळाच्या झाडावरून खाली पडतंय. Why this happen? Because this coconut get attracted towards the earth due to force of gravity. If you observe again these pictures carefully, you can find that there is no direct contact between these two objects. या ठिकाणी खिळे आणि चुंबक यांच्यामध्ये थेट संपर्क नाही. या ठिकाणी सुद्धा कागदाचे तुकडे आणि कंगवा यात थेट संपर्क नाही. जमीन आणि नारळाचं झाड, नारळाचं झाड किती उंच असतं तरी सुद्धा नारळाच्या झाडावरून नारळ हे जमिनीवर पडलाय. मग या ठिकाणी थेट संपर्क नाहीये, प्रत्यक्ष संपर्क नाहीये. मग अशा प्रकारचं जे बल आहे, या प्रकारचं जे फोर्स आहे याला काय म्हटलंय? नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. त्याला काय म्हणणार आपण? नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. म्हणजेच मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणणार असंपर्क बल. Such type of forces are called as non-contact forces. You can define non-contact force as a force applied between two objects even if the two objects are not in contact. Such a force is called a non-contact force. A force is applied between two objects even if the two objects are not in contact. Such a force is called a non-contact force. मराठीतून समजून घेऊया. A force is applied between two objects. म्हणजे दोन वस्तूंमध्ये प्रत्यक्ष संपर्क नसला तरी सुद्धा त्या दोन वस्तूंमध्ये बल प्रयुक्त होताना दिसते आणि अशा प्रकारच्या बलास आपण असंपर्क बल असं म्हणतो. When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stops. हा प्रयोग तुम्ही स्वतः करून पाहायचा आहे किंवा आपण निरीक्षण केलेलं असेलच की थोडासा चेंडूला धक्का दिला तर तो थोडं अंतर पुढे जातो आणि त्या ठिकाणी थोड्या वेळाने थांबतो. A car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. एखादी गाडी एकाच संत गतीने जात असेल सरळ रस्त्यावरनं तर ती इंजिन बंद केल्यानंतर थोडं अंतर जाते आणि एका ठिकाणी थांबते. हे असं का घडतं? दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस अँड द ऑब्जेक्ट इन मोशन. चेंडू ज्यावेळेस तुम्ही जमिनीवरून सरकवला त्यावेळेस चेंडूचा जमिनीला टेकलेला पृष्ठभाग आणि जमीन यांच्यामध्ये कोणतं बल कार्यरत आहे? घर्षण बल. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन म्हणजे घर्षण. घर्षण बल त्या ठिकाणी कार्यरत आहे आणि त्यामुळे चेंडू थोड्या वेळापर्यंत पुढे ढकलला गेला आणि जसजसं घर्षण बल कमी झालं
तसा तो एका ठिकाणी आपोआप थांबला. तेच गाडीच्या बाबतीत आपल्याला पाहायला मिळतं. गाडी प्लेन रोडवरनं जाते आहे, तुम्ही इंजिन बंद केलेलं आहे, त्यामुळे घर्षण जेवढं होणार आहे तेवढा वेळ ती पुढे जाते आणि घर्षण बल थांबलं म्हणजे ती त्या ठिकाणी थांबते. फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी युजफुल इन डेली लाईफ. हे जे घर्षण बल आहे हे दैनंदिन जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आता हे कसं बरं, तर आपण जेव्हा जमिनीवरून चालतो, वाईल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ अवर फीट. जेव्हा आपण जमिनीवर चालतो त्यावेळेस आपण जमिनीवर चालताना पावलाने जमीन मागे ढकलतो. ऐकायला थोडं वेगळंच वाटतं, परंतु हे सत्य आहे. वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ अवर फीट. आपण आपल्या पायाच्या सहाय्याने जमीन मागे ढकलतो. काय होतं त्यावेळेस, पाऊल आणि जमिनीचा पृष्ठभाग याच्यामध्ये घर्षण बल असतं आणि त्या घर्षण बलाच्या सहाय्याने आपण पुढे चालू शकतो. इन ॲब्सेन्स ऑफ फ्रिक्शन वी विल स्लिप अँड विल नॉट बी एबल टू वॉक. फ्रिक्शन जर नसेल, घर्षण जर नसेल तर काय होईल, आपण घसरून पडतो. जसं केळाची साल पडलेली असताना तिचा पृष्ठभाग कसा आहे, चिकट आहे आणि त्यामुळे काय होतं, पाय सरकतो आणि ती व्यक्ती पडते. चिखलातून चालताना चिखलावरून सुद्धा पाय सरकतो कारण त्या ठिकाणी घर्षण बल कसं आहे, निग्लिजिबल आहे, अत्यंत कमी आहे. द फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी लेस वाईल वी वॉक थ्रू मडी लँड. जी चिखलयुक्त जमीन आहे त्यातून चालताना आपला पाय म्हणूनच सरकतो, घसरतो. ज्यावेळेस तुम्ही रेतीवरून चालतात, वाळूतून चालतात, त्यावेळेस सुद्धा घर्षण बल हे कमी असतं आणि म्हणून रोडवरून पळताना तुम्हाला सहज पळता येतं, सहज चालता येतं. खालची जमीन कडक असेल तर तुम्ही सहज चालू शकतात, परंतु वाळू आणि आपल्या पायाचा पृष्ठभाग यामधलं घर्षण बल हे कमी असतं. फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी लेस बिटवीन द सँड अँड अवर फीट अँड सो वी कॅनॉट इझिली वॉक थ्रू सँडी लँड. वाळू असलेल्या जमिनीवरून आपल्याला व्यवस्थित चालता येत नाही.